आज निजामाबाद पुलिस आयुक्त श्री पी साई चैतन्य आईपीएस के तत्वाधान में श्री राम गार्डन में एक नए आपराधिक न्याय कानून पर मीडिया प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर बोलते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानूनों के बारे में सभी को पता होना चाहिए। पुराने कानून में संशोधन किया गया और 3 नए कानून बनाए गए हैं और नए कानूनों के माध्यम से लोगों को तुरंत न्याय मिलेगा। अब तक लागू पुराने कानून आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और उनकी जगह भारतीय कानून संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय शास्त्रीय अधिनियम कानून लागू हो गया है और निजामाबाद के पत्रकारों के साथ जागरूकता पैदा करके लोगों को कानून के बारे में बताया जाना चाहिए। वर्तमान युग में नए कानूनों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। सामान्य समाचार और अपराध समाचार में बहुत अंतर होता है, लेकिन अपराध समाचार के मामले में कई निर्देशों का पालन करना जरूरी है। सुझाव दिया गया कि नाबालिगों से संबंधित मामलों में उनके और परिवार के सदस्यों का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेकर ही समाचार प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने जाने में हुई किसी भी गलती के लिए सजा जरूर मिलेगी। सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो या वीडियो पोस्ट करने से पहले वीडियो या फोटो लेने वाले व्यक्ति की अनुमति जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि हम अभी AI के युग में है, इसलिए जो है उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कि वह है ही नहीं, लेकिन यह क्रॉस चेक करने के बाद ही प्रकाशित करना बेहतर होगा कि वह सही है या नहीं। वर्तमान समाज में सभी को तकनीकी का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल में जीवन गुजारना पड़ेगा। इस जागरूकता कार्यक्रम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी तरह समझाया गया। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त डीसीपी श्री बसव रेड्डी निजामाबाद, अरमूर, बोधन, यातायात एसीपी श्री एल राजा वेंकट रेड्डी, श्री जे वेंकटेश्वर रेड्डी, श्री पी श्रीनिवास, श्री मस्तान अली, ग्रामीण एसआई श्री MD आरिफुद्दीन तथा निजामाबाद, अरमूर, बोधन प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि ने भाग लिया। तेलंगाना निजामाबाद से कालिदास अनंतोजी की रिपोर्ट। ఫస్ట్ బ్రిటిషర్స్ అనుకున్నప్పుడు 1882 1882లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రొసీజర్ లాస్ తీసుకురావడం 1883 తర్వాత 1973లో అమెండ్ చేశారు. అప్పుడున్న ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఆ ప్రొసీజర్స్ని మార్చి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1970లో అలా అడిషనల్గా ఒక డివిజన్ తీసుకుంది. ఆ తర్వాత దాదాపు 50 సంవత్సరాలు ఇప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా కొత్త ప్రొసీజర్స్ వచ్చినాయి. మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ వచ్చింది, మన మొబైల్ ఫోన్స్ లేనప్పుడు ఇవన్నీ కూడా రాసేస్తాం. ఇవన్నీ అనుగుణంగా మన చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలి, ప్రొసీజర్స్లో మార్పులు తీసుకురావాలని చెప్పి 2023లో మనకి యాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేసరికి 2024 జూలై 1 నుంచి మనం యాక్ట్ అది తెలుసుకోవాలంటే లోకల్ ఆఫీసర్స్ ఏదో కోర్టు ఉంటే ఒక ట్రయల్ నడుస్తుంది, కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది, కోర్టులో జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ని అడగాలి, లేదు బయట ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది, లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన వస్తుంది. రెండోది, మీరు విలేకరులు మీ యొక్క బాధ్యత తెలుసుకోవడం, దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీ యొక్క ఆ బాధ్యత ద్వారా మీరు జనాలకి అందరికీ ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ మీద మీకు వన్ ఆఫ్ ది టైం అంటే ఒక సెక్షన్ యాక్ట్ లేదు అనేది నిజమే. యాక్చువల్లీ జర్నలిస్ట్ ప్రొటెక్షన్ గురించి ఏమి యాక్ట్ లేదు, కానీ అడగాల్సింది మమ్మల్ని కాదు. యాక్ట్ గురించి కానీ వాటి గురించి కానీ అడగాల్సిన పరిస్థితి స్టేజ్ కానీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కానీ వేరు. పోలీస్ ఫామ్ వీఆర్ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంట్ ది యాక్ట్. ఒక చట్టం తయారు చేసే అధికారం శాసనసభకు ఉంటుంది. శాసనసభలో మనం అడగాలి, దాని గురించి మీరు దానికి డిఫరెంట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. తర్వాత ఇప్పుడున్న కొత్త చట్టాల్లో చాలా కొన్ని అన్నెసరీ పాత ఏవోని తీసేశారు, కొత్త కొన్ని డెఫినేషన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి యాజ్ విలేకరుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే, రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవరి పిల్లలు ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అఫెన్స్ ఉంటారో, విక్టిమ్స్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అఫెన్స్ అబ్బాయిలు కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ పేర్లు
రాకూడదు, మెన్షన్ చేయకూడదు. వాళ్ళ పేర్లు తెలుసుకునే విధంగా డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ మెన్షన్ చేసినా అది క్రైమ్ అవుతుంది. అది ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లానే మైనర్స్, చిన్నపిల్లల పేర్లు, వయస్సు కానీ వాళ్ళ ఊరు, వాళ్ళ గురించి తెలుసుకునే విధంగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ పేర్లు కానీ ఎక్కడ మనం ప్రచురించకూడదు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే కొన్ని వీడియోస్ నేను చూస్తున్నాను, పాత వీడియోస్ కానీ ఏదైనా, అమ్మాయి పేరు చెప్పు, అమ్మాయి పేరు ఏంటి, అమ్మాయిని ఫోటో తీయడం, వీడియో తీయడం, ఇవన్నీ క్రైమ్. మీరు తెలిసి తీసినా, కొత్త చట్టాల గురించి తెలియకుండా తీసినా, ఇది కానీ చేస్తే కొత్త చట్టాల ప్రకారం కంపల్సరీ మీ మీద కేసు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అందుకోసం మనం ఎంత చెప్పుకునేది ఎందుకంటే చాలా మంది అవగాహన లేక చేస్తుంటారు ఇవన్నీ. ఒక జువెనైల్ ఉన్నాడు, 17 ఏళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు, ఒక అఫెన్స్ చేశాడు, మనం ఇట్లా చేస్తున్నాడు అఫెన్స్, మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అతని ఫోటోతో సహా వీడియో పెట్టేస్తాం. వాళ్ళ మొహాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కనపడకూడదు, అతని వయసు చెప్పకూడదు, అతని పేరు చెప్పకూడదు. ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. తర్వాత ఒక్కోసారి కొన్ని వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రైవసీ